सांगमाने ये होची गो कर्णिकेश्वर महादेव मंदिर द्वापर जुगर जितेबाला अर्जुन समेत भाई पांडव माने अज्ञातवास रोते से आमर एटा होची मधुपुर रजा अमल कथा मधुपुर रजा अमल जागिर देकी रजा पड़ा थिले गला एई जगह रजा थिले राग होई कि चरण राग होई कि नाउ राग खाइबो हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंदी आपण माने आशा करी सब भलर थिबे। तो आउ एक नुआ ब्लॉग को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आज आमे आसीचु जाजपुर जिल्लार आउ एक नुआ पर्यटन स्थली आउ शैव क्षेत्र आउची गोकर्णिका मंदिर बा गोकर्णेश्वर मंदिर। प्रत्येक ठाकुर प्रभु महादेव एठारे अछंदी। ब्राह्मणी नदीर कूल अवस्थित गोकर्णेश्वर मंदिर आउ मंदिर ना कहीं गोकर्णिकेश्वर आम मैंने जाना मंदिर भितर को चलती बर्तमान आलती समय तो आम एक भल समय जाऊ महाप्रभु मंदिर को आसी आलती समय पूरा नदीर तट भाग अवस्थित महाप्रभु गोकर्णेश्वर मंदिर फूल फल दीप विक्रय करा जाए बाबा गोकर्णेश्वर महाप्रभु भोग दुकान प्रभु जय जगन्नाथ पारी करो जीवा प्रथमे भितर महादेव मंदिर भाई दीटा दियंतु ए श्रावण मास भाई बोधे भीड़ अछि भाई ना कि सबदिन तो भीड़ बाहरिया गला भीड़ अच्छा दद प्रभु बाबा आज भीड़ अछि समय पे आम दीप लगेगा सांग माने सर भोल कम टे भिड़ अच्छे पूरा लाइन लगे चरण चरण दीप दीटा नहीं आसबो टे खाली भिड़ कंप्लीट हो गने से दीप जल प्रभु देव ना गोकर्णेश्वर कहीं बलि दिखाई कथा तो द्वापर जुगर जितेबाला अर्जुन समेत भाई पांडव माने अज्ञातवास रोते से अर्जुन सर पिंधि बापा श्राद्धपाई पांडुर श्राद्धपाई से सर पिंधि से मृग मांस लोड़ा सरटा पिंधि किंतु से भूल बसत गोटे गोरु हत्या हो गला से सर द्वारा गो हत्या हो गला भगवान कृष्ण को पचारे कि ये गो हत्या पापर आम मुक्ति केमी पाइबा तो से भगवान कहते कि तुम महादेव पूजार्चना कर अभिषेक कर तो से तुम गोहत्या पापर मुक्ति पाइपर से जगार से किसी दिन व्यास करते से समय कथा ये नई कूल रहीकि प्रभुंर गोटे शक्ति तैयारी करके लिंगटे तैयारी कर पूजा करते पूजा फल प्रभु ये आविर्भाव होती अनेक दिन रही से केते सौ वर्ष मंदिर ये द्वापर जुगर तो वर्ष आम तो कल्पना करें द्वापर गोटे जुग कटिगला अनुमान जहाँ को नदी ब्राह्मणी नदी कूले ना महाप्रभुंर सब बड़ फंक्शन कोटा यात्रा जोटा कह जाए महाप्रभुंर यात्रा तो कह गले श्रावण मास गोटे यात्रा रोचे बहुत भक्त बहुत दूर आसती अनेक अनेक हजार हजार भक्त ये आसी बहुत श्रृंखलित भाव में पानी ढाली प्रभुंर जलाभिषेक करती आमर रोचे कार्तिक मास जाक प्रभुंर नीतिकांति सहकारे सकाळु कीर्तनिया भाई मैंने आसिक ये हरिनाम संकीर्तन करती आमर जागर रोचे बड़ ओषा ये सब फंक्शन सब शिव विवाह केबे कोन हुए शीतली षष्ठी शिव विवाह ये बहुत धूमधाम रे करती प्रशासक बहुत भल भाव सुचारू रूप परिचालना कर महाप्रभु नीति कौन केमी हुए नीतिक्रांति महादेव सी सकाळु तो हमर खेचुड़ी भोग हुए प्रभुंर प्रत्येक दिन नहीं एटा कार्तिक मासरे आमर अभिषेक जो जागर दिन ये जिनसटी हुए सकाळु मंगल आरती हम तापर देवस्नान स्नान सरिला परे आमर सामान्य नीति टी आसिक खेचुड़ी टी भोग हम तापर पूजार्चना लगी रही पुणी
12:30 ସମୟରେ ନୀତି ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ପୁଣି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ। 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ସଫାସଫି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେବଙ୍କର ସ୍ନାନ ହବ। ସ୍ନାନ ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆଳତି ହବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଲାଗି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀତି କଣ ମହାଦେବଙ୍କର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଛି ଅରୁଆ ଡାଲମା ତ ସବୁଦିନ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ଆମର ଶାଗ ଭଜା, କେତେବେଳେ ଖଟା ଟିକେ କରିଦେବେ ପିଲା, ଟମାଟୋ ଖଟା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯାହା ଯୋଗଦାନ ଥାଏ ଆଉ ଆମ ଯାହା ସକ୍ଷମ ତାକୁ ନେଇ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭୋଗଟା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅରୁଆ ଡାଲମା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ତ ପ୍ରାୟ ବାହାଘର ତ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହୁଏ ମତେ ଶୁଣାଯାଏ। ଖାଲି ଆଷାଢ ମାସରେ ବହୁତ ବାହାଘର ହୁଏ। ଆଷାଢ ମାସରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ନନା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ଆଉ ନନା ବି କହିଲେ ଇଏ କୋଉ ଆଦ୍ୟ କାଳର ମନ୍ଦିର, କେତେ ଶହ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଇଏ, ମାନେ କହିଲେ ଠିକ ହବନି। ପ୍ରାୟତଃ 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ କୋଉ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯିବା। ଏବେ ତ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଅଛି ଆଉ ଭିତରେ ତ ବେଶୀ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଚାରିକଡ଼ ବୁଲି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବା, ଯଦି ହବ ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ମାନେ ସେପଟ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଦୋକାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋର ତ ଏଇଠି ଆସିବେ 30 ହେଲାଣି। ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ମଧୁପୁର ରଜା ଅମଳ କଥା। ମଧୁପୁର ରଜା ମୁଁ ଆମର। ଚାକିରି ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଦୈନିକ ଦିନ କିଏ ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା 5 ଖଣ୍ଡ ଫୁଲ ଦବୁ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆପଣ ମାଳି ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ଡେଲି ଘଣ୍ଟ ବାଡେଇବୁ ଖରାବେଳେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ ଘଣ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି? ସକାଳ 6, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6 ସକାଳ 6 ଫେର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30। ଏଇଟା ପୁରା ନିୟମ ରହିଛି। ନିୟମ ରହିଛି। ଧର ଆପଣ ନ ଆସି ପାଇଲେ ଆଉ ଆପଣ ବାପା ଆସିବେ, ନହେଲେ ଯିଏ ପୁଅ ହେଲା ଆସିବେ। ପରିବାର ଜଣେ ଆସିବ, ଏନଗେଜ ରହିବ। ଗଡ ମଧୁପୁର ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଏ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ଚାକିରି ଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏପଟେ। ହଁ। ସିଏ ଦୈନିକ ଦିନ କଟକିସାରି ଚାଉଳ ନୀତି କରିବ, କିଏ ଆସନ୍ତୁ ବା ନ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଆଉ ଦୀପ ବ୍ୟବସାୟ? ଠାକୁରଙ୍କର ଦୈନିକ ଦିନ ଫୁଲ ଦିଆ ହବ, ଦୀପ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା। ମନ୍ଦିରର ଭିତର ପଟ ଆଉ ସେପଟ ପଟକୁ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଏ ସବୁ ଆଗକା କାଳର ବିଲ୍ଡିଂ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ଫଟୋ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ କଲୁନି। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର କୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସାଙ୍ଗମାନେ ନଦୀ ହେଲେ ଇଏ ସବୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଥାଏ ଏଇପଟ ଏରିଆ ସବୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ରହିଛି ପୋଲ ଆଉ ଏ ବ୍ରିଜ, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ହାଇଟ୍, ପୁରା ନଦୀକୁ ଲାଗିଛି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀ। ଆଉ ଏଇଠି ଜଳାଭିଷେକ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଜଳ ଢାଳି ପାରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଇଏ ଅଛି ଏ ବହୁ କାଳ ପୁରାତନର ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଅତି ଖୁସିରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲେ ମାନେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର, ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଏଠି ଆମର ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଦେଖାଯାଉ ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜାଗାକୁ, କେଉଁ ଜାଗା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ। ସେଠି ଟିକେ ନଦୀରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପୁଣି ପୁରା ରିଟର୍ନ କରିକି ଆସିବୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟା ଅଛି, ସେଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସିଧା। ବାଲି ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଇ ବେଣା ବୁଦା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପାଣି ନେଲେ ବାସ୍ ଟିକେ ଖାଲି ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତେ ତାହେଲେ ନଦୀ ବି ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୁହନ୍ତା। ଯେତେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ନଦୀ ନାଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼ିଟେ ସହର ଜାପାନ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ ନାଳରେ ସବୁ ନିର୍ମଳ ଥାଏ। କେମିତି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆମେ ତ ଯାଇନୁ ଜାପାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛି ପୁରା ନଦୀ ନାଳ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଭଳିଆ ପାଣି। ତ ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ବାଲିରେ ସବୁ ମହାଦେବ କରାହେଇଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ମହାଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଲି ଭିତରେ କରାହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ବୁଲାବୁଲି ଏବେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯିବା ନଦୀରେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହୋଇ ପବିତ୍ର ନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ବୈତରଣୀ, ଏଇ ଦୁଇଟା ନଦୀ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟା ବି ଯାଜପୁରରେ ଯାଇଛି, ଦେଖିକି ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ିବୁ। ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ସବୁ ଲିଙ୍ଗ କରାହେଇଛି, କେତେ କେତେ ଲିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନେ।
ଆଉ ନନା ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହେଇ ସିଧା ପଳେଇବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ, ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆଗରୁ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ରଜା ଏରେ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ହିଁ ଯାଉଛି ଗଡ଼ମଧୁପୁର ରଜାଙ୍କ। ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଯେଉଁମାନେ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ନଦୀରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଜଳ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଉଠାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଧିକା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି କମ୍। ତ ଏମିତି ଆମର ବି 2ଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପେପରରେ ବି ଆଜି ଦେଇଛି ଦେଖିଲୁ ଯା। ତ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି ନିଶା ସେବନ କରିକି ଆସନ୍ତୁନି, ଭୋଗ ମାରିକି ବା ଗଞ୍ଜେଇ ମାରିକି କେହି ବି ଭୁଲରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଯିବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳି। ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଆଉ ମାନେ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଆରାମସେ ଯିବା, ପାଣି ଉଠେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରୁ ଗଣ୍ଡ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ବା ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ହେଉ ଆମେ ସେଇଠୁ ପାଣି ଉଠେଇବା, ପାଣି ଉଠେଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଢାଳିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ତ ଯିବା ଏବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୂରରୁ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମହାଦେବୀ ପୁରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିତରେ। ମାନେ ଆପଣ ଥରେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଭିତରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ବାବା ଅଛି ତ ସେ କଡ଼ରେ ତ ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର, ମହାଦେବ ପାରିଗଲ। ଆଉ ସାଇଡ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଥିଲାବେଳେ ଗାଡ଼ି କିଛି ନଥିଲା, ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେପଟେ, ଗାଡ଼ି ଆମେ ସେଠି ରଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେଠି ରଖିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବୋଲବମ୍ ଟାଇମ୍, ଯାହା ବି ହେଲେ ଭାଇ ଭିଡ଼ ରହିବ। ହର ହର ମହାଦେବ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଭିଉଟା ଦେଖେଇଦିଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେପଟେ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି ପୁରା ରାସ୍ତା ମଝି। ଆଉ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ। ତ ଯିବା ଏ ଭିତରକୁ, ଲୋକ ବେଶୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, 2-3ଟି ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେଇପଟେ ପଶିବା, ଦେଖିବା କୋଉପଟେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି। ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଭଗବାନ, ଇଏ କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ କଟା ହେଇଛି ଯାହାକି ଲିଭିଗଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ସଫାସଫି କରିଦେଲେ ଇଏ ବି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁରା ନଈ ଯାଇଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଖିକି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ବୁଦ୍ଧସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟ। ବେଶୀ କିଛି କାମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇନି। ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଆହୁରି ଅତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ରଭୁ ବାବା, ଆଉ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ସେଠି ଭାଇମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବାଟ ଅଛି ନା, ଦେଖିନି ସାଙ୍ଗ। ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଭାଇ। ଚାଲ ବାବା ଲୋ ମା। ହଁ ଏଇଠି ଖଣ୍ଡେ ପତାକା ମରା ହେଇଛି, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ପୁରା ଜାଗାଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ହଁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ, ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଇ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ତ ବେଶୀ କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଆଉ
टिके बागे बुगी कर देथिले ये सुंदर लागि था संग माने और एमती किछि बुला बुली ला झाड़ भी बाहर लानी चली चली पूरा पहाड़ कहलानी कोठी आमे आसिले को जगह पूरा चढ़ी पूरा चरण जीवा जगहटा पूरा अलग प्रकार आपण मैंने एपटू गोटे रास्ता आसो सेपटू गोटे रास्ता आसो पूरा एठू गोटे सीधा पलैब आउटे गोटे रास्ता पूरा 4 छकी रास्ता आउटे सीधा पहाड़ उपर को जगह सांग मैंने गलु भितर को बेसी किसी लाभ है कि ना पूरा जंगल हो जाए माने सफा सफी जदि नीट एंड क्लीन था बोधस्थली लिखाई भल धर जड़े धर 1 किलोमीटर आसो से बुलाबुली कर धर कि न पाइबा ताले केमिति कौन आनिब बुझुन तो जदि जगह टिके ठीक ठाक होता तो भल होता और बुलाबुली सुविधा होता ये जो बौद्ध स्थली लिखाई से तो पूरा जंगल हो गला से तो किसी ना एक्चुअली से थिला कौन आगे आगे भंगाई एक्चुअली थिला से जगह कौन सब ए जगह रजा थिले अच्छा एबे तो किसी ना पूरा आम जो गलु पूरा चारिआडे जंगल पूरा जंगल रजा थिला कोन कहू आमे तो जन्म नै हम बापा रे भी कहि पाना अच्छा से जगह थिला माने रजा रहउतले से जगह रे कहू आमे तो सुनिया तो अच्छा हाउ ठीक है आपण जाइले कोडे छली नै सब जा हो एटी भालू भालू अछन ना एपड़े एरिया रे ना ना भालू कि जे वन्य प्राणी के किसी नांदी ना अच्छा बिलुआ उडा अछन बिलुआ गुरा आपण कहला खाइयो गुपचुप आ मु तो खाइबी ना आज सोमवार से खाइयो गुपचुप खाऊ मु तो खाइबी कहला मत भोक कर तो खाइबे गुपचुप खाई पलैबा तो ହେଇଗଲେଣି ଆମେ ଆସି ବରୁଆ ପାଖରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇବା ଆଉ ଯା ସେ ପଡୁ ଯା ରାଗ ହେଇଛି କି ଚରଣ ରାଗ ହେଇଛି କି ନା ଆଉ ରାଗ ଖାଇବୁ ଆଉ ରାଗ ଖାଇବୁ ନା ସେତିକି ରାଗ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ମସଲା ଫସଲା ଅଛି ଏଥିରେ ଆଉ ହେଇଗଲା ତୋର वीडियो भाई आमर नन ओडिया से ओडिया कथा बुझी पाना गुपचुप तो सांग मैंने आज वीडियो एतिक थिला रहिल नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुच्ची आपको वीडियोटी भल लगी ये हूँ किसी ऐतिहासिक माने मंदिरटा अति ऐतिहासिक मंदिर आई मंदिर आपण मानक बहुत जगह आमे नहीं देखू आ बहुत किसी जिनस अच्छी आपण मानक वीडियो देखिए तो जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ और शेयर कर जमा भूलें रही नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा एक नुआ वीडियो।